Next chapter, chapter number 5, working with Windows 7. That means what are the merits and demerits and what are the benefits we are facing working with Windows 7. That only we are going to see. First, introductions about OS. Already many informations we seen about OS in previous chapter. Now I am going to revise that one. The most popular OS are as follows. ஸோ ஃபாலோயிங் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஓஎஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன ஓஎஸ்லாம் இருந்துச்சு, அந்த ஓஎஸ்க்கு என்னென்ன ஃபெமிலியரான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட்டு வின் சீரியஸ். வாட் இஸ் மை வின் சீரியஸ்? விண்டோஸ் சீரியஸ், அதாவது விண்டோஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் என்னென்ன மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ ஆல் வெர்ஷன்ஸ், இந்த ஆல் வெர்ஷன்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு டேபிளில் கொடுக்க போகிறேன். அந்த டேபிளை நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணுவேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட், வேரியஸ் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ். வெர்ஷன் நேம், இயர் ஆஃப் இன்ட்ரடியூஸ்ட், ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ் given. First one, version Windows 1.x, year 1985. Specific feature, 16-bit processor and mouse was introduced in this year only. Next, Windows 2.x 1987, control panel and minimize maximize button introduced. Windows 3.x 1992, multitasking processing and supports 256 colors was introduced. Windows 95 1995, start button, taskbar and 32-bit processor focused more on multitasking. Windows 98. Next one, Windows 98, year 1998. It is support to DOS operating system. Already we know DOS means desktop operating system. Next one, Windows NT. NT means networking, supporting to networking. They are designed to act as server in network. Version name, Windows Me, introduced 2000. Windows Me introduced for only graphical purpose. See, it introduced automated system diagnostics and recover tool purpose. Next one, Windows 2000, introduced year 2000, server as an operating system for business desktops and laptop purpose. So 4 versions of Windows 2000 were released. First one, professional. Second one, server. Third one, advanced server. Fourth one, data center server. Next, Windows XP, year 2001, introduced 64-bit processor, improved Windows appearance with themes and offered a stable version. Next, Windows Vista 2006, updated the look and feel of Windows. Next coming following 3 versions, very important one. First one, Windows 7, second one, Windows 8, third one, Windows 10. So Windows 7, it is 2009. Booting time was improved. Which one is booting? Already I told you, the booting means while the power supply to computer, from that time to our computer switched on, up to that the process is called booting. So booting option also here introduced. Next, AeroPeak option. AeroPeak option is nothing, it is meaning how many application you did open on desktops, means everything is become to transparent to showing the desktop background. Now let us see. Here I opened first one, autoplay, one application, another one, K7 total security. 2 application I opened. Now I am moving my cursor on the AeroPeak application where it is available. The down right corner one box is there, that is called AeroPeak option. When you cross and keep on the AeroPeak option your mouse, means then automatically your application will be hidden and changed to transparent option showing the background. This is called AeroPeak option. See here, I didn't click anything, just I moving the cursor on the AeroPeak option, then automatically it become hidden. This is called AeroPeak. And the next, pinning. Pinning means what? Pinning means nothing but it is a shortcut key. Here
many applications I installed and I created shortcut in desktop. So instead of this, anything I keep on the taskbar button means when you click on the taskbar icon, single click means the applications will be open. This is called pinning. Next, Windows 8. Windows 8 is faster than previous version. So what are the options removed means start button was removed from the Windows 8. Then Windows 8 takes better advantages multi-core processing and solid state drivers, and very important informations, touch screen and other alternative inputs are used. And other alternative input means what? Instead of mouse we can touch the monitor and give the input to the computer like light pen and any other tools. Next and the last one, Windows 10. Startup button was added again, multi desktop, central notification center for the notification and quick actions is created. Next one, very important one, Cortana voice activated personal assistant. Cortana voice means what? The name of the searching AI is called Cortana. We can type the information and searching, and we can say some informations through Cortana means then automatically the Cortana is assist you like Google Assistant. So next one, Android. So Android for smartphones. For ஸ்மார்ட்ஃபோன்ஸ்னு என்ன? ஸ்மார்ட்னா என்ன? ஸ்லிம்மாக பார்க்குறது பேக்கெட்டாக இருக்குமே அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் சொல்கிறோமா? இல்லை, நம்ம ஒர்க்கை வந்து ஸ்மார்ட்டாக முடிக்கிறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு அமௌண்ட்டை ஒருத்தருக்கு டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா நம்ம பேங்க்கில் போயிட்டு 1 மணி நேரம் லைனில் நின்று சலான் எழுதி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம டெபாசிட் பண்ணிட்டு வருவோம். அதுக்கு ஆஃப் டே லீவ் ஆகும், அப்புறம் அங்கே இங்கேயும் அலையணும். இந்த எல்லா ஒர்க்கும் நம்ம ஒரு ஆஃப் டே லீவ் போட்டு செய்ய வேணும். ஆனால் இந்த ஆண்ட்ராய்டு வாய்ஸ் மூலிமா ஒர்க்கை வந்து ஸ்மார்ட்டாக முடிக்கணும்னு என்ன? அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி நம்முடைய மொபைல் மூலிமா நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து மற்றவங்களுக்கு அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஸோ இந்த எல்லாமே ஆண்ட்ராய்டு வாய்ஸ் மூலிமா ஈஸியாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க. தட் ப்ராசஸ் நேம் இஸ் கால்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒர்க்ஸ், ஸ்மார்ட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன், iOS இன்ஃபர்மேஷன். iOS OS, that means intelligent operating system அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, another name of iOS intelligent operating system. ஜென்ரலாகவே சொல்லுவாங்க iOS மொபைல் வச்சுருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இன்டெலிஜென்ட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக சும்மா ஒரு இதுக்காக சொல்லுவாங்க iOS. ஸோ இது எந்தெந்த மொபைல்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள், ஐபேட், ஐபாட், இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன்லேயும் இந்த 3 கேட்டகரிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன், Linux operating system. It's another one, open source operating system. Unix Linux both also open source operating system. Next one, features of OS. So features of OS அப்படின்னா ஓஎஸ்னுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன, அதனுடைய பெனிஃபிஷியரி என்ன, பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஆக்சஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம். அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் என்னென்ன? நம்ம வச்சுருக்கிற ஃபார்மா நத்திங், நம்முடைய பெனிஃபிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நம்முடைய மொபைல், நம்மளுடைய சிஸ்டமில் ஒரு எம்எஸ் வேர்டில் ரெஷ்யூம் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். நம்ம வெளியூரில் இருக்கிறோம், அதை நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தான் லேப்டாப் ஆன் பண்ணி பென்ட்ரைவ் போட்டு ஆக்சஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம இமெயில் ஐடிக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டா நம்ம மொபைல் மூலியமாகவே இமெயில் மூலிமா அந்த ரெஷ்யூமை டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளால் பிரிண்ட் எடுக்க முடியும். இந்த பெனிஃபிட்டை தான் என்ன சொல்கிறாங்க? ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சஸ் அப்ளிகேஷன், நம்முடைய பெனிஃபிட்டை நம்மளால் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். That also is there in features of OS. Another one, load any new programs. இப்போது நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பிடிக்கல, இந்த கேமரா பிடிக்கல, எனக்கு இந்த கேம் பிடிக்கல, அல்லது எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னோம்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் அதே ஃபைல் நேம் கொடுத்து வேறு அப்ளிகேஷனை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம மொபைலில் ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? தட் ப்ராசஸ் நேம் இஸ் கால்ட் லோட் எனி நியூ ப்ரோக்ராம்ஸ். இதுக்கும் ஓஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணும், சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்காது, சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அதுவும் அனதர் ஒன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி. இன் ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ் வி சீன் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறது, அதை டெலிட் பண்ணுறது, அது எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது, அதை ஃபைலாக மாற்றுறது, ஃபோல்டராக மாற்றுறது, டைரக்டரிஸை மாற்றுறது, இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கும். எதனுடைய ஹெல்ப்பால்? ஓஎஸ் உடைய ஹெல்ப்பால். தட் இஸ் கால்டு அனதர் ஒன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ். Next one, change computer settings.
சேஞ்ச் கம்ப்யூட்டர் செட்டிங்ஸ்னு என்ன, இப்போ நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய மானிட்டருடைய பேக்ரவுண்டு இமேஜஸ் நம்ம மாற்றணும்னு நினைக்கிறோம், அப்போ நம்மளால் மாற்ற முடியும். அதர்வைஸ் செட்டிங்ஸுடைய ஸ்க்ரீனுடைய சைஸை நம்ம மாற்ற நினைக்கிறோம், மாற்ற முடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் செட்டிங்ஸை நம்மளால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னம்னா அதுவும் இந்த ஓஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ். குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். The chapter number 5, handling the mouse. So before going to know informations Windows operating system, now we are going to know informations about mouses. Okay, so mouse actions, we having the 5 different types of mouse actions there. Okay, 5 different types of mouse actions there. The first one, mouse to an item. Mouse to an item. Second one, click, that mean left click option. The third one, right click option, and fourth one, double click option, and fifth one, drag and drop option. So these are the 5 actions of mouse. So this is the images of the mouse. So here the left side is a left click and right side is a right click, and center part is called what is scroll button. Okay, yeah. So the what are the options, what are the job of the every clicking options, now we are going to see. The first one, point to an item. So point to an item means what? So when we are moving cursor, நம்ம வந்து மானிட்டரில் கர்சரை மூவ் பண்ணோம்னா அந்த கர்ஸ் பாயிண்டர் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த பாயிண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா எந்த ஐக்கானை நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் அதில் எந்த ஃபைலை நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறது தான் பாயிண்ட் டு an ஐட்டம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். செகண்ட் ஒன், கிளிக் லெஃப்ட். ஸோ அதுதான் வந்து லெஃப்ட் கிளிக் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த லெஃப்ட் கிளிக் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் பர்டிகுலர் ஃபைலை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த லெஃப்ட் கிளிக் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். விச் ஒன் இன் மவுஸ்னா இந்த பார்ட், திஸ் இஸ் கால்டு லெஃப்ட் கிளிக் ஆப்ஷன். தேர்ட் ஒன், ரைட் கிளிக் ஆப்ஷன். ஸோ ரைட் கிளிக் அப்படின்னாவே நம்ம பர்டிகுலர் ஒரு ஃபோல்டர்ஸையோ ஃபைலையோ அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் ஏதோ ஒரு ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன, நம்ம கட் பண்ண போகிறோமா, காப்பி பண்ண போகிறோமா, பேஸ்ட் பண்ண போகிறோமா, இல்லை கம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோமா, என்ன ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம், அந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டருக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸை இந்த மவுஸில் ரைட் கிளிக் ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேயா? த நெக்ஸ்ட் ஒன், டபுள் கிளிக். ஸோ டபுள் கிளிக் எந்த கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக்கில் லெஃப்ட் கிளிக்கில் நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணணும். இந்த டபுள் கிளிக்குடைய ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஃபைலை அல்லது டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் தான் டபுள் கிளிக் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேயா? த நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். ஸோ ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்னா என்ன, நம்ம நார்மலாக பிக்கப் அண்ட் ட்ராப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே போல் தான் சிஸ்டமில் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதாவது ஒரு ஃபோல்டர்ஸையோ ஒரு ஃபைலையோ இந்த பிளேஸில் இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நம்ம மூவ் பண்ணுறது, அந்த ஆப்ஷனுக்கு பேர் தான் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த 5 ஆப்ஷன்ஸ், இந்த 5 ஆக்ஷன்ஸ் தான் ஹேண்ட்லிங் த மவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேயா? The given figure is mouse. The mouse having 3 parts. The one is left click, second one right click, third one is scroll bar. The left click having selection option and open option and drag and drop option. Right click having only options of the icon. And center part scroll button used to scrolling up and down. Next one, Windows desktop. ஸோ விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு பார்க்குறோம். டெஸ்க்டாப் அப்படின்னாவே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம், கம்ப்யூட்டருடைய ஃப்ரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அதாவது லெஃப்ட் சைடில் ஆர் ரைட் சைட்லேயோ நம்ம பார்ட்டில் வந்து நிறைய ஐகான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா, அந்த ஃப்ரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் தான் டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டெஸ்க்டாப்பில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், ஸோ என்னென்னலாம் நம்முடைய யூஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்க்ரீன் ஆஃப் த விண்டோ. இந்த விண்டோவுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பார்ட்டு தான் என்ன சொல்கிறாங்க, டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷோஸ் த ஸ்டார்ட் பட்டன், டாஸ்க் பார், நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா அண்ட் டேட் அண்ட் டைம். ஓகேயா? ஸோ ஷோஸ் த ஸ்டார்ட் பட்டன், டாஸ்க் பார், நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா அண்ட் டேட் அண்ட் டைம். இப்போ நான் உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் மானிட்டர் மூலிமா நான் உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் காட்ட போகிறேன். ஓகேயா? சி. Next one, Windows desktop. So this image is saying this is called Windows desktop. So what are the places available? Windows desktop means here icon places, gadgets places, taskbar. So desktop places we having my computer and recycle bin. So these are the two is default icons. Other applications and all
installed application, that means we can download and install in our computer. Here we can set the gadgets, watch gadgets, calendar gadgets, and some other game gadgets. Here taskbar having many applications we can use it to pin, we can set here. Okay, so this is start button. We can click the start button, means many of the applications will be open and we can selected it. And right side we having time and date option and sound information, network applications.